Akkuma kabajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota yuutuubii koo kan taatan akkasumas hordoftoota yuutuubii koo kan ta'anii kan gaamilarra jirtan har'as dabaleen jedha kan dhufuuf karoora jirtan kan karaarra jirtan akkam jirtu fayyaa keessan jirtanii lafa jirtanitti nageenyi araarri jaalalli yoo ta'e faawwayyee jirtu mi akkamii annagaa gootan jira gara waaqaa yaa isin akkam jirtu mi haalli qilleensaa maal isinitti fakkaataa na biroo hundi siidaa xiqqaa guddaan. Hundumti keessan isinii maatii keessan isinii nagaa na biroonni hunduu galata waaqaa akkam jirtu fayyumaayii annagaa koodha. Niin jedha warroonni jettu sabiskiraaybii naaf gootan laayikii koomentii naaf taasistan hunda keessaniyyuu galataa inni koo dachaadha naaf galatooma naaf jiraatan isin jedha. Akkasumas immoo warroonni ganaa dhufuudhaaf karaa gubbaa jirtan nagaan naaf koottaa isinan jaaladha kabajan isiniif qabaa isiniin jedha. Like naa godhaa sabiskiraaybii naaf taasisaa maaloo sabiskiraaybii naaf taasisaa dhuguma karoora hojii hojjechuuf gara fuulduraatti hojjechuuf karooran qaba abdii waaqayyo yeroon baradhu barumsa yeroon baradhu giseen baran tokko hin jiraanne sagantaan waa'ee maltiimiidiyaa kan jedhu mana barumsaa keessatti wanti dubbatamu jira miti yeroo san keessa koo kan jiru waan jirutu jira waan ta'eef amma immoo galata waaqayyo sooshaal miidiyaan kun waan keessa keessan jiru dandeettii isin qabdan gara fuulduraatti akka uummataatti ibsachuuf fuulduratti waan gaarii hojjechuudhaaf nama kakkaasa waan ta'eef hundumti keessaniyyuu sabiskiraaybii naaf godhaa hiriyoota keessan biratti illee sheer naa godhaa akka sabiskiraaybii naaf godhanii nama dhaabadhaan isiniin jedhaa isiniin jaaladha isiniin kabajaa lafa jirtanitti ammallee dachaa nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha sirrii yoon dubbachuu baadhes immoo dubbiin koos kaameraadhaaf haaraa waan ta'eef na jajjabeessaa na of kolchaa isiniin jedha. Sabiskiraaybii naaf godhaa nama dhaabadha ammas dachaan isiniin jedha isiniin jaaladha fayyaa naaf ta'aa immoo akkuma isiniin jedhee yeroo gabaabaa keessatti afaan lamaan dubbadha isiniin jedheera. Afaan sadaffaallee nan fida afaan lammataa sanii nan nagaan isiniin jedha. እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ አለሁላችሁ። እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምታ ቸርነት ምሕረት ይብዛላችሁ። እኔ ደህና ነኝ አላችሁልኝ አለሁ። ውዶቼ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ከጎኔ ሁኑ፣ አበረታቱኝ፣ ደግፉኝ፣ ብርታት ሆኑልኝ እና እስቲ ጠንክሬ ስራ ለስራ ያሰብኩት ውስጤ ያለምኩት በልጅነት ህልሜ የነበረው ውስጤ ያለ እና ያን ስራ መስራት እፈልጋለሁ። አበረታቱኝ፣ ከጎኔ ቁሙ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላምታችሁ ይብዛልኝ ባላችሁበት። ይቅርታ ትክክል ካላወራው ለካሜራ አንድ ስለሆንኩ ነው። ይቅር በሉኝ። ወደፊት ጠንካራ ሆኜ ቃል ተለማምጄ በጣም ጣላችኋለሁ እላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው በኦሮምኛ ነግሬ ነበርና አሁንም ድጋሚ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። በደንብ በአማርኛ ካላወራው ትክክለኛ አማርኛ ካላወራው ይቅርታ ለማለት እወዳለሁ። አሁን ወደ ጉዳይ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ወደ ጉዳይ ስገባላችሁ አዲሶች ወደ አረብ ሀገር ለመምጣት ሀሳብ ያላችሁ ልጆች እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ ምን ጨርሶ ምን አሟልቶ መሄድ እንዳለባችሁ አውቄው ከንችዬበት ሁሉም ነገር አውቄ ሳይሆን በቃ ካለው የማውቃቸው ትንንሽ ነገሮች ላወራላችሁ ነው የመጣሁት። አዳዲሶች ልጆች ወደ አረብ ሀገር መምጣት መሄድ የሚፈልጉት ሀሳብ ያላቸው እንዴት መሄድ እንዳለባቸው መጀመሪያ ፓስፖርታቸውን ያወጣሉ። ፓስፖርታቸውን በእጃቸው ከያዙ በኋላ ሜዳ ላይ ለማንም ደላላ ፓስፖርታቸውን ሰጥቶ ባይበሉ ደስ ይለኛል። እንዴት አሁን ሁሉም ሰው መንገደኛ ሁሉ ደላላ ነው። እንደነኚህ ደላላዎች ራሳቸውን ቢጠብቁ ተረጋግቶ የሚያውቅ ሰው ጠይቆ ህጋዊ ቦታ ሄዶ ነገራቸውን ቢጨርሱ ቢሄዱ ደስ ይለኛል።
እንዴት ነገራቸውን መጨረስ እንዳለባቸው መጀመሪያ የሄዱት አሉ አይደል ልጆች እነሱን ጠይቆ ትክክለኛ ቢሮ የት እንዳለ ሰው አስጠይቆ ምናምን እንደዛ ቢያደርጉ ቆንጆ ነው። ለምን አሁን ለማንም ሁሉንም ሰው ደላላ እኔ ልኳለሁ ምናምን ብሎ ፓስፖርት ቢቀበል ዛሬ ፓስፖርታቸውን ቢቀበላቸው በሳምንቱ ፓስፖርት ኦንላይን ላይ እንትን ላደርጉ ነው 2000 አምጪ ትባያለሽ 2000 በአካውንቱ ታስገባለሽ። አሁንም የሆነ ምክንያት አድርጎ 3000 ይልሻል ወይ ደግሞ 1000 ይልሻል። እንደዛ እያለ በቃ ያላችሁ ገንዘባቸውን እያንዳንዱን አንዳንድ ምክንያት አድርጎ ይጨርሷቸዋል። ግን አመት እስከ አመት ወር እስከ ወር ጉዳያቸው አያልቅም። እንደሆነ በምክንያት በቃ ሰበብ ነው እንትን የሚልላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ በህጋዊ የሚሰራ ሰው ብር አይጠይቃቸውም። ፓስፖርት እንትን ለምርመራችሁ ብትሄዱ በራሳቸው ነው እዛ ሆስፒታል ውስጥ የምትከፍሉት። ሁሉም ነገር በራሳቸው ነው ጨርሳችሁ መጨረሻ ላይ እንትን የምትሉት እንጂ እነሱ ለሜዲካል ይሄንን ያህል ብር አምጪ ይሄ ደግሞ ለምንድነው በቃ የሆነ ምክንያት አለ አይደል በምክንያት አድርጎ ብር የሚቀበላቸው እንደዛ መሆን እንትን የለም። ትክክለኛ ሰው የሚልክ ብዙ ነገር ፎርም የሚያስሞላቸው ነገር አለ። ፎርማችሁን ሞልታችሁ ትምህርታችሁን ተምራችሁ ሲኦሲ ይዛችሁ ነው እንትን የምትሉት መጓዝ ያለባችሁ። በደንብ ተጠንቀቁ። እዚህም መታችሁ ከምትንገላቱ እዚህም መታችሁ ከምትንከራተቱ እዛው ካልሆነ እዛ ሀገራችን ውስጥ ቀርታችሁ ሌላ ስራ መስራት ይቻላል። ለምን ሀገራችን ለምለም ናትና ብዙ ስራ መሰራት ይቻላል እዛው። ስለዛ ትምህርታችሁን ትታችሁ ስራችሁን ትታችሁ መሄድ ያሰባችሁ ያለማችሁን የአረብ ሀገር ባትቀምሱ ደስ ይለኛል። ለምን አረብ ሀገር የቀመሰች ሴት ሀገር ውስጥ አትቀምጥ የሚባለው አለ አይደል? ግን ሀገራችን ውስጥ እኮ መቀመጥ አቅቶን አይደለም ያሰብነው ህልም አለን እና ያ ህልም አይሳካልን ስል ነው ተመልሰን ወደ አረብ ሀገር የምንሰደደው እንጂ እንደማንኛውም ሴት እንደማንኛውም ሰው ከ2 አመት 4 አመት ሰርቶ ሲገቡ ሀገራቸው ውስጥ እኮ መቀመጥ አቅታቸው ግን እንዳሰቡት አልሆነም። ያ ነገር አስቦ የሄዱት ነገር ሳይሳካላቸው ስራ ለመስራት ስራ እሰራለሁ ቢሉ መጀመሪያ ትምህርታቸውን ወይ ሳይጨርሱ ወይ ደግሞ አቋርጦት ነው የሄዱት። የ4 አመት 6 አመት እዛ ቆይቶ ሲመለሱ ደግሞ እንትን ነው ያ ስራና ያ እንትን ሁሉም ነገር እዛ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም። ስለዛ አማራጭ የሚያደርጉት ምንድነው ተመልሶ መሄድ ነው እንጂ እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም ሴት አረብ ሀገር ሰርታ የመለሰች ሴት ወደ ሀገሯ ተመልሳ ቁጭ ማለት ትፈልጋለች ትወዳለች ሀገሯን። ስለዛ እንደዛ የምትሉት ሰዎች እንደ ድንገት ከሰማችሁኝ እስቲ ብትቆጠቡ እላቸዋለሁ። እኔ ደግሞ አሶች ይቅርታ በእንትኔ ውስጥ ወጣው መሰለኝ። ሌላ ደግሞ አዲስ ብትጨርሱትም ሁሉም ነገር ታሲ መምጣት በፊት ምን ማድረግ እንዳለባቸው በህጋዊ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማወቅ እንዳለባችሁ ሰውን ጠይቁ። ሰርቶ የገቡት ልጆች ጠጋ ብላችሁ ጠይቁት። እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ የተመለሳችሁ ወይ ደግሞ እየሰራችሁ ያላችሁን የሚጠይቋቸውን ነገር ትክክለኛውን እንትን ስጡ። ትክክለኛውን መልስ ስጣችሁ። መጀመሪያ ቋንቋ መለመድ አለባቸው። እንዴት ቋንቋ መላመድ ይቻላል የምትሉ ከሆነ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሚዲያ ሁሉም ነገር በዩቲዩብ ብትሉ በቲክቶክ በሁሉም ነገር በፌስቡክ በአረብኛ የሚያስተምሩ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስለዛ ሌላ ነገር ከምትዩ ይሄንን ቋንቋ አንድ የተቻለ ሙሉ ባይሆን በቃ አንድ ነገር ብቻና ባትናገሩም በጆሮአችሁ የምትታዘዙትና የምትሉት ብታውቁ ነው። ደግሞ ሁሉም ሰው የለም። በምንድነው እንትን የሚሉት የሚማሩት በምንድነው የሚከታተለው የምትላችሁ አንቺ ካሌለሽ እህትሽ ሊኖራት ይችላል። አንቺ እህትሽ ካሌላት ጎረቤት ልጆች አሉ ጓደኞቻችሁ ምናምን በቃ በብዙ ነገር እንትን ተግባብታችሁ ሰውን ቀርባችሁ ፓኬጃችሁን ሞልታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ይሄንን ነገር እኔ ደግሜ እላችኋለሁ።
መጀመሪያ እዛ ፕሮሰሳችሁን ጨርሳችሁ እስከሚያልቅላችሁ ድረስ ይሄንን ብትከታተሉ ደስ ይለኛል። ብርታት ይላችኋል። እዚህ ስትመጡ ግራ ግብት አይላችሁም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መፍራት የለባችሁ። በቃ አንዴ ወስናችሁ ከወጣችሁ በኋላ ቋንቋ ስለማትችሉ አዲስ ስለሆናችሁ ምናምን መፍራት የለባችሁ። ለምን በቃ ጠንካራ መሆን አለባችሁ። ከዛ ወይ ተሳክቶልን ሰርቼ ተለውጬዋለሁ ወይ ደግሞ ሳይሳካልኝ ሳልሰራ ተመልሼ እሄዳለሁ ወደ ሀገሬ ምናምን ብላችሁ ወስናችሁ መምጣት አለባችሁ እንጂ አይ መስራት አለብኝ ምናምን ብላችሁ ወስናችሁ አትምጡ። ለምን አይታወቅም፣ ወይስ ሊሳካም ላይሳካም ይችላል። ስለዛ ወይ ደግሞ አንድ ቤት አንድ የምትገባባችሁ ቤት መጀመሪያ ቤት እንትን ላይሳካላችሁ ይችላል። ስለዛ ጠንካራ ሁኑ። በቃ ፍርሃት አይሰማችሁ። እውነት ነው፣ እሱ ያስፈራል። አዲስ ስለሆናችሁ ቋንቋም ሁሉም ነገር አዲስ ስለሆነባችሁ ልትፈሩ ትችላላችሁ። ማንንም ፈርቶ ነው እንትን የሚለው። ስለዛ ይህንን ነገር ብታስወግዱ በቅርታትና አለመፍራት። ሌላ ደግሞ እንትን ማድረግ እዚህ ከመጣችሁ ወይ ቤት ካልተመቻችሁ ሰዎቹ መጥፎ ከሆኑላችሁ ማለት ነው፣ ክፉ ከሆኑ በምን መንገድ ከዛ ቤት እወጣለሁ? በህግ ነው? ወደ ቢሮ ተመልሼ ወደ ቢሮ ደውዬ ቢሮዎቹ ይረዱኛል? ካልረዱኝ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ? ሌላ ደግሞ ወንዶች አሉ የሚያስቸግራችሁ ልጆች አላችሁ። አሁን ለእናቱ ልጅሽ እንዲህ ያደረገኝ ካላችሁ አንዳንድ እናቶች ላያምኑና ላይቀበላችሁ ይችላሉ። ስለዛ ይሄንን ነገር ታደርጋላችሁ። ከሀገር ስትወጡ ስልካቸውን ሳትይዙ አትውጡ። ቪዲዮ ቅረጹት። እሱ ሲያስቸግራችሁ ምናምን አለን የሚያስቸግራችሁ ቪዲዮ ቅረጹትና ብትጠፉም እንትን ብትሉም መረጃ ነው የሚሆንላችሁ። ዝም ብላችሁ መጥፋት ሳይሆን በቃ ወደ ቢሮም ስትሄዱ ምናምን እነሱም እንደሚቀጡ ቪዲዮአችሁን ቅረጹ። ቀስ ብላችሁ በቃ እንደዛ ነው የምላችሁ። ሌላ እግዚአብሔር ይቅናችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የምትመጡት እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ከአጠፋ በጣም ይቅርታ። ወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ከጎኔ ቁሙ። ብዙ ስራ መስራት ሀሳብ አለኝና እርዱኝ። ወዳችኋለሁ። እንዳልኳቸው በተናገርኩት ቃል ይኸው በአማርኛ ዛሬ ፕሮግራሜን አቀረብኩላቸው። ውድድ አደርግላቸው። ሰላማቸው ይብዛልኝ። ቻር 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 ይሆንላችሁ። ሰላም ሁኑ።